السلام علیکم دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ جبیرہ پر مسا کا بیان۔ سوال: جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: جبیرہ وہ لکڑی ہے جو ٹوٹی ہڈی ٹھیک کرنے کے لیے باندھی جاتی ہے، مگر یہاں جبیرہ سے وہ لکڑی یا زخم کی پٹی یا مرہم کا فایا جو کچھ بھی ہو مراد ہے۔ سوال: اس لکڑی یا پٹی یا فایا پر مسا کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر اس لکڑی یا پٹی کا کھولنا اور فائے کا اکھاڑنا نقصان پہنچائے یا زیادہ تکلیف ہوتی ہو تو اس لکڑی اور پٹی اور فائے پر مسا کر لینا جائز ہے۔ سوال: کتنی پٹی پر مسا کریں؟ جواب: ساری پٹی پر مسا کرنا چاہیے، چاہے اس کے نیچے زخم ہو یا نہ ہو۔ سوال: اگر پٹی کھولنے سے نقصان اور تکلیف نہ ہو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر زخم کو پانی سے دھونا نقصان نہ پہنچائے تو دھونا ضروری ہے، اور پانی سے دھونا نقصان پہنچائے لیکن مسا سے نقصان نہ ہو تو زخم پر مسا کرنا واجب ہے، اور جب زخم پر مسا کرنا بھی نقصان پہنچائے اس وقت پٹی یا فایا پر مسا کرنا جائز ہے۔ نجاست حقیقیہ کا بیان۔ سوال: نجاست حقیقیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ، دوسری نجاست خفیفہ۔ سوال: نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: جو ناپاکی سخت ہو اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں، اور جو نجاست ناپاکی ہلکی ہو اسے نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ سوال: کتنی چیزیں نجاست غلیظہ ہیں؟ جواب: آدمی کا پیشاب، پاخانہ اور جانوروں کا پاخانہ، اور حرام جانوروں کا پیشاب، اور آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، اور شراب، اور مرغی اور بطخ کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے۔ سوال: نجاست خفیفہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ جواب: حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ سوال: نجاست غلیظہ کتنی معاف ہے؟ جواب: نجاست غلیظہ اگر گاڑھے بدن والی ہے جیسے پاخانہ تو وہ 3.5 ماشا وزن تک معاف ہے، اگر پتلی ہو جیسے شراب پیشاب تو وہ 1 انگریزی چاندی کے روپے کے پھیلاؤ کے برابر معاف ہے۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی ناپاکی بدن یا کپڑے پر لگی ہو اور نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، جان بوجھ کر اتنی نجاست بھی لگی رہنا جائز نہیں۔ سوال: نجاست خفیفہ کتنی معاف ہے؟ جواب: 1/4 کپڑے یا بدن کے 1/4 حصے سے کم ہو تو معاف ہے۔ سوال: نجاست حقیقیہ سے کپڑا یا بدن کس طرح پاک کیا جائے؟ جواب: نجاست حقیقیہ چاہے گاڑھی ہو یا ہلکی یعنی پتلی، کپڑے پر ہو یا بدن پر، پانی سے 3 بار دھو لینے سے پاک ہو جاتی ہے۔ کپڑے کو 3 بار نچوڑنا بھی ضروری ہے۔ سوال: پانی کے سوا کسی اور چیز سے بھی پاک ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، جو چیزیں پتلی اور بہنے والی ہیں جیسے سرکہ یا تربوز کا پانی، ان کے دھونے سے بھی نجاست حقیقیہ کا بیان۔ سوال: استنجا کسے کہتے ہیں؟ جواب: پاخانہ پیشاب کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی ہے اس کے پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ سوال: پیشاب کے بعد استنجا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: پیشاب کرنے کے بعد مٹی کے پاک ڈھیلے سے پیشاب کو سکھانا چاہیے، اس کے بعد پانی سے دھو ڈالنا چاہیے۔ سوال: پاخانے کے بعد استنجے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: پاخانے کے بعد مٹی کے 3 یا 5 ڈھیلے سے پاخانوں کی جگہ کو صاف کریں، پھر پانی سے دھو ڈالیں۔ سوال: استنجا کرنا کیسا ہے؟ جواب: اگر پاخانہ یا پیشاب اپنی جگہ سے بڑھ کر ادھر ادھر نہ لگا ہو تو استنجا کرنا مستحب ہے، اور اگر نجاست ادھر ادھر لگ گئی ہو مگر 1 درہم کے برابر یا اس سے کم لگی ہو تو استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر 1 درہم سے زیادہ لگی ہو تو استنجا فرض ہے۔ سوال: استنجا کن چیزوں سے کرنا چاہیے؟ جواب: مٹی کے پاک ڈھیلوں سے یا پتھر سے۔ سوال: استنجا کن چیزوں سے مکروہ ہے؟ جواب: ہڈی، لید، گوبر اور کھانے کی چیزوں، کوئلے اور کپڑے اور کاغذ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ سوال: استنجا کس ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ جواب: بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ پانی کا بیان۔ سوال: کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے؟ جواب: بارش کا پانی، چشمے یا کنویں کا پانی، ندی یا سمندر کا پانی، پگھلی ہوئی برف یا اولے کا پانی، بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی، ان سب پانیوں سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ سوال: کن پانیوں سے وضو کرنا جائز نہیں؟ جواب: پھل اور پیڑ کا نچوڑا ہوا پانی، شوربہ وہ پانی جس کا رنگ، بو، مزہ کسی پاک چیز کے مل جانے کی وجہ سے بدل گیا ہو، ایسا پانی جو تھوڑا ہو اور اس میں کوئی ناپاک چیز گر گئی ہو یا کوئی جانور گر کر مر گیا ہو، وہ پانی جس سے وضو یا غسل کیا گیا ہو، وہ پانی جس پر ناپاکی کا اثر زیادہ ہو، حرام جانوروں کا جھوٹا پانی، سونف، گلاب یا
और किसी दवा का खींचा हुआ अर्क। सवाल, जिस पानी से वज़ू या गुस्ल किया गया हो उसे क्या कहते हैं? जवाब, ऐसे पानी को मुसलमान इस्तेमाल किया गया पानी कहते हैं जो खुद पाक है मगर उसे वज़ू या गुस्ल करना जायज़ नहीं। सवाल, किन जानवरों का झूठा पानी नापाक है? जवाब, कुत्ते, सूअर और शिकारी चौपाए का झूठा पानी नापाक है। इसी तरह बिल्ली जो चूहा या कोई और जानवर खाकर फ़ौरन पानी पी ले उसका झूठा भी नापाक है। जिस आदमी ने शराब पी और फ़ौरन पानी पी लिया उसका झूठा भी नापाक है। सवाल, किन जानवरों का झूठा पानी मकरूह है? जवाब, बिल्ली अगर फ़ौरन चूहा ना खाया हो, चूहा, छिपकली, बाहर फिरने वाली मुर्गी, नापाकी खाने वाली गाय, भैंस, कौवा, चील, शिकार और सारे हराम जानवरों का झूठा मकरूह है। सवाल, किन जानवरों का झूठा पानी पाक है? जवाब, आदमी और हलाल जानवरों का झूठा पानी पाक है जैसे गाय, बकरी, कबूतर, फखाता, घोड़ा। सवाल, कौन सा पानी नजासत के गिरने से नापाक हो जाता है? जवाब, सिवाय दो पानियों के सब पानी नजासत के गिरने से नापाक हो जाते हैं। वे दो पानी यह हैं, पहला नदी या दरिया का बहता हुआ पानी, दूसरा ठहरा हुआ ज़्यादा पानी जैसे बड़े तालाब या बड़े हौज का पानी। सवाल, ठहरे हुए ज़्यादा पानी की क्या मिकदार है? जवाब, जो ठहरा हुआ पानी नंबरी गज से 5.5 गज लंबा और 5.5 गज चौड़ा हो वह ज़्यादा पानी है। जो हौज़ या तालाब की इतना बड़ा हो वह बड़ा हौज़ और बड़ा तालाब समझा जाएगा। सवाल, नजासत गिरने के सिवा और किस चीज़ से थोड़ा पानी नापाक हो जाता है? जवाब, अगर पानी में कोई ऐसा जानवर गिरकर मर जाए जिसमें बहुत बहता हुआ खून होता है तो पानी नापाक हो जाता है जैसे चिड़िया, मुर्गी, कबूतर, बिल्ली, चूहा। सवाल, बड़े तालाब या हौज का पानी कब नापाक होता है? जवाब, जब उसमें नजासत या मज़ा या रंग या बू जाहिर हो जाए। सवाल, किन जानवरों को पानी में मर जाने से पानी नापाक होता? जवाब, जो जानवर की पानी में पैदा होते और रहते हैं जैसे मछली, मेढक और वे जानवर जिनमें बहुत बहता हुआ खून नहीं है जैसे मक्खी, मच्छर, भीड़, छिपकली, चींटी, इनके मरने से पानी नापाक नहीं होता। कुएं का बयान। सवाल, कुआं किन चीज़ों से नापाक होता है? जवाब, अगर नजासत गलीज़ा या खफीफ़ा कुएं में गिर जाए या कोई बहते हुए खून वाला जानवर कुएं में गिर कर मर जाए तो कुआं नापाक हो जाता है। सवाल, अगर कुएं में कोई जानवर गिर कर जिंदा निकल आए तो कुआं पाक रहेगा या नापाक हो जाएगा? जवाब, अगर ऐसा जानवर गिरे कि उसका झूठा नापाक है या वह जानवर गिरे जिसके बदन पर नजासत लगी थी तो कुआं नापाक हो जाएगा। वह हलाल या हराम जानवर जिनका झूठा नापाक नहीं और उनके बदन पर नजासत भी ना हो अगर गिरे और ज़िंदा निकल आए तो जब तक उनके पेशाब या पखाना कर देने का यकीन ना हो जाए कुआं नापाक ना होगा। सवाल, कुआं जब नापाक हो जाए तो पाक करने का क्या तरीका है? जवाब, कुएं के पाक करने के 5 तरीके हैं। नंबर 1, जब कुएं में नजासत गिर जाए तो सारा पानी निकालने से पाक हो जाएगा। नंबर 2, और जब आदमी या सूअर, कुत्ता या बकरी या 2 बिल्लियाँ या इससे बड़ा कोई और जानवर गिरकर मर जाए तो सारा पानी निकालना पड़ेगा। नंबर 3, और जब कोई बहते हुए खून वाला जानवर गिरकर फूल गया या फट गया तो सारा पानी निकालना होगा चाहे वह जानवर छोटा हो या बड़ा। नंबर 4, और जब कबूतर या मुर्गी या बिल्ली या इतनी ही बड़ी कोई जानवर गिरकर मर जाए लेकिन फूला नहीं तो 40 ढोल निकालने पड़ेंगे। नंबर 5, अगर चूहा, चिड़िया या इतना ही बड़ा और कोई जानवर गिरकर मर गया तो 20 ढोल निकालने पड़ेंगे। 20 की जगह 30 और 40 की जगह 60 ढोल निकालना मुस्तहब है। सवाल, अगर मरा हुआ जानवर कुएं में गिर जाए तो उसका क्या हुक्म है? जवाब, मरे हुए जानवर के गिरने का वही हुक्म है जो कुएं में गिर कर मरने का बयान हुआ। जैसे बकरी मरी हुई गिरी तो सारा पानी निकाला जाए और बिल्ली मरी हुई गिरी तो 40 या 60 डोल और चूहा मरा हुआ गिरे तो 20 या 30 डोल निकाला जाए। सवाल, अगर फूला हुआ या फटा हुआ जानवर गिर जाए तो क्या हुक्म है? जवाब, सारा पानी निकालना होगा जैसे कि कुएं में गिरकर मरता और फूलता और फट जाता। सवाल, अगर कुएं में से मरा हुआ जानवर निकाले और मालूम ना हो कि कब गिरा है तो क्या हुक्म है? जवाब, जिस वक्त से देखा जाए उसी वक्त से कुआं नापाक समझा जाएगा। सवाल, डोल से निकला बड़ा डोल मुराद है? जवाब, जिस कुएं पर जो डोल पड़ा रहता है वही डोल ठीक है। सवाल, जितने डोल निकालने हैं एक ही बार निकालने चाहिए या कई बार करके निकालना जायज़ है? जवाब, कई बार करके निकालना भी जायज़ है। जैसे 60 डोल निकालने हैं, 20 सुबह को निकालने, 20 दोपहर को और 20 शाम को, तो यह भी जायज़ है। सवाल, जिस डोल रस्सी से नापाक कुएं का पानी निकाला जाए वह नापाक है या पाक है? जवाब, जब इतनी पानी निकाल डाला जितना निकालना चाहिए था तो कुआं, डोल और रस्सी सब पाक हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अल्लाह